سینئر صحافی ارشد شریف کے کینیا میں قتل کا افسوسناک واقعہ۔ پاک فوج نے واقعے کی تحقیقات کے لیے حکومت پاکستان کو خط لکھ دیا۔ جی ایچ کیو نے خط میں ارشد شریف کی موت کے واقعے پر انکوائری کمیشن بنانے کی درخواست کی۔ الزامات لگانے والوں کے خلاف آئین کے تحت قانونی کارروائی کرنے کی بھی استدعا کی گئی۔ بہت ضروری ہے کہ اس کی مکمل تحقیقات کی جائے ہائیسٹ لیول پہ۔ آلدو کہ کینیا کی گورنمنٹ نے اور ان کی پولیس نے بڑا واضح طور پہ ایکسیپٹ کیا ہے یہ انسیڈنٹ جو ہوا ہے یہ پولیس کی غلطی تھی، اٹ واز اے کیس آف مسٹیکن آئیڈینٹی۔ اسی لیے ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے گورنمنٹ کو کہ ہائیسٹ لیول کی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ جو بھی لوگ یہ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں دوز اسپیکولیشنز کین بی پٹ ٹو ریسٹ۔ یہ بہت انفارچونیٹ ہے۔ کینیا کی حکومت نے تسلیم کیا کہ ارشد شریف کے قتل کا واقعہ غلطی سے پیش آیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کہتے ہیں کہ واقعے کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کرنی چاہیے۔ ارشد شریف ملک سے کیوں اور کس کے کہنے پر گئے، تحقیقات ہونی چاہیے۔ سانحے کو جواز بنا کر من گھڑت باتیں اور ادارے پر الزام تراشی کی جا رہی ہے۔ واقعے کو بنیاد بنا کر کس کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ سب کو ارشد شریف کے انتقال پر دکھ ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وزیر اعظم کا ارشد شریف کی موت کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ۔ شہباز شریف نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ کمیشن بنانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کو درخواست دیں گے۔ ارشد شریف کی موت کا واقعہ سب کے لیے انتہائی قابل افسوس ہے۔ شفاف تحقیقات کر کے حقائق سامنے لائیں گے۔ کینیا کے صدر سے بھی تحقیقات کرا کر رپورٹ فوری بھیجنے کا کہا۔ مریم اورنگزیب کے مطابق کمیشن میں سول سوسائٹی اور میڈیا سے بھی رکن لیے جا سکیں گے۔ ارشد شریف کو جان کے خطرے پر میں نے بیرون ملک جانے کو کہا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا پشاور میں وکلاء کنونشن سے خطاب۔ بولے ارشد کو اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ حق پر ڈٹا رہا، جرم سچ بولنا تھا۔ ارشد شریف کو نامعلوم نمبروں سے دھمکیاں آئیں، ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا۔ اس کے ساتھ بھی شہباز گل اور اعظم سواتی والا سلوک ہونا تھا۔ ارشد شریف کی طرح مجھے بھی قتل کرنے کا منصوبہ بند کمروں میں بنایا گیا تھا۔ مرحوم صحافی ارشد شریف کا جسد خاکی کینیا سے دوحہ پہنچا دیا گیا۔ میت رات 1 بجے اسلام آباد پہنچائی جائے گی۔ تدفین جمعرات کو H11 قبرستان میں کی جائے گی۔ اسلام آباد میں ارشد شریف کے گھر پر تعزیت کرنے والوں کا تانتا۔ صدر مملکت عارف الوی ارشد شریف کے گھر تعزیت کے لیے پہنچے۔ دیگر سیاسی، سماجی اور صحافتی شخصیات کی بھی ارشد شریف کے اہل خانہ سے تعزیت۔ سینئر صحافی ارشد شریف کا کہنا ہے کہ قتل اسلام آباد ہائی کورٹ نے فوری جوڈیشل کمیشن بنانے کی استدعا مسترد کر دی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اس مرحلے پر کمیشن بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ 2 ریاستوں کا معاملہ ہے۔ سیکیورٹی ایجنسیوں کی انکوائری زیادہ مؤثر ہوگی۔ انکوائری پر صحافتی تنظیموں کو بھی آن بورڈ رکھا جائے۔ عدالت نے سماعت 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ ارشد شریف کی موت پر امریکہ کا بھی اظہار افسوس۔ کینیا کی حکومت سے واقعے کی مکمل تحقیقات پر زور دیا۔ ترجمان محکمہ خارجہ نیڈ پرائس نے کہا صحافی ارشد شریف کے کام سے دنیا واقف تھی۔ امریکہ صحافیوں کے بلا خوف کام کرنے اور آزادی صحافت کا حامی ہے۔ عمران خان کی نااہلی سے متعلق سوال پر نیڈ پرائس نے کہا پاکستان کی اندرونی سیاست میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ تحریک انصاف کارکان اسمبلی کی گرفتاری اور نامناسب سلوک کے خلاف شاہراہ دستور پر احتجاج۔ سپریم کورٹ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ شاہ محمود قریشی بولے شہباز گل، اعظم سواتی اور صالح محمد کے ساتھ تضحیک آمیز سلوک قابل مذمت ہے۔ امید ہے عدالت سے انصاف ملے گا۔ اسد عمر نے کہا انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے الیکشن کمیشن کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔
इलेक्शन कमीशन में पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि कोई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराना चाहती। अब इलेक्शन कमीशन चीफ सेक्रेटरी को हिदायत करेगा और ऑर्डर पास करेंगे। आप जानबूझकर ईवीएम डाल रहे हैं कि मसला बने, ये जानबूझकर स्टंट है। आपको अपनी सियासी क़यादत को गाइड करना चाहिए। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के रहनुमाओं का एक और मुशावरती इजलास। सिंध के बल्दियाती कानून में तरामीम का मुसव्वदा नाफिजुल अमल होने के करीब। बल्दियाती इदारों को माली और इंतजामी इख्तियारात देने का तरमीमी ड्राफ्ट राब्ता कमेटी पहले ही मंजूर कर चुकी। दोनों जमातों की आला क़यादत की मुलाकात जल्द मुतवक्के। हुकूमती ओहदों की तकसीम पर बात होगी। हल्का बंदियों पर गौर दूसरे मरहले में किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट में शिरकत। वज़ीर आज़म ने कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब भी किया। कहा कि अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करना होगा। रियाद में समिट में कई मुल्कों के सरबराह और मंदूबीन शरीक। आलमी मईशत को दरपेश चैलेंजेस और मसाइल के हल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन सेनेट ने बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया का मामला फिर दुनिया के सामने रख दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का इंडोनेशिया में आलमी अवामी मुशावरती असम्बली फोरम से खिताब। कहा, इस्लाम रवादारी, मोहब्बत और अमन का पैगाम देता है। दुनिया में बढ़ता हुआ इस्लामोफोबिया मुसलमानों के लिए संगीन नताइज का बायस बन रहा है। मुस्लिम मुल्कों के मसाइल के हल के लिए मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए। पंजाब के कम आमदन वाले अफराद के लिए अच्छी खबर। हुकूमत ने घरों की तामीर के लिए अखवत फाउंडेशन के साथ मुआहदे की तजदीद कर दी। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, कम आमदन वाले लोगों के लिए अपने घर का ख्वाब पूरा करेंगे। मजीद बोले, वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए कुछ नहीं दिया, अपने वसाइल से उनको भी घर बना कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर ने मुलाकात भी की। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 68 पैसे सस्ता 219 रुपए 73 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज मंदी रही। 100 इंडेक्स में 157 पॉइंट्स की कमी 41,190 पर बंद हुआ। साल का दूसरा जुज़वी सूरज ग्रहण पाकिस्तान समेत बेशतर मुल्कों में दिखाई दिया। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण 3:41 पर शुरू और 5:56 पर खत्म हुआ। तिब्बी माहिरीन ने अवाम को आम आंख से सूरज ग्रहण न देखने का मशवरा दिया। पाकिस्तान समेत कई मुल्कों में व्हाट्सएप की सर्विसेज 1.5 घंटे तक बंद रही। तर्जुमान मेटा ने व्हाट्सएप सर्विस मुतासर होने की तस्दीक की। कहा, सारिफीन को पैगामात भेजे जाने में मुश्किलात का सामना रहा। व्हाट्सएप की सर्विस मुतासर होने पर सारिफीन ने ट्विटर पर दिलचस्प मीम्स के अंबार लगा दिए। बरतानिया में 3 हफ्ते में तीसरा वजीर आजम भारतीय निजात ऋषि सुनाक आज ओहदा संभालेंगे। मुस्तफी वजीर आजम लिज ट्रस ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट छोड़ दिया। बकिंगम पैलेस जाकर बादशाह चार्ल्स को इस्तीफा पेश करेंगी। बादशाह चार्ल्स ऋषि सुनाक को हुकूमत बनाने की दावत देंगे। बादशाह से मुलाकात के बाद ऋषि सुनाक जिम्मेदारियां संभालेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ के ऋषि सुनाक को कंजर्वेटिव पार्टी का सरबराह और वजीर आजम नामजद होने पर मुबारकबाद। और T20 वर्ल्ड कप में मेजबान ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर श्रीलंका को बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तानी टीम की पर्थ में प्रैक्टिस। पाकिस्तान अगला मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ 27 अक्टूबर को खेलेगा। दूसरी जानिब क्वालिफाइंग राउंड से बाहर होने पर वेस्ट इंडीज के हेड कोच फिल सिमंस ने इस्तीफा दे दिया।